ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ وکی لیکس کا تعلق ہے میرٹ بم دھماکوں سے، اور لوور دیر میں جو 3 فروری 2010 کو بم دھماکہ ہوا تھا اور جس میں 4 اسکول کی بچیاں جاں بحق ہو گئی تھیں اور 3 امریکی فوجی بھی مارے گئے تھے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ابھی سینئر صحافی سعید شاہ نے اسلام آباد سے. ہم ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی 6 اکتوبر کو میٹنگ ہوئی تھی جنرل کیانی کی، جنرل پاشا کی اور این ڈبلیو پیٹرسن کی. اس میں جو باتیں ڈسکس ہوئی تھیں اس میں ایک ایشو یہ بھی ڈسکس ہوا تھا، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو 7 اکتوبر کا پریس ریلیز تھا ISPR کا، جس کے بعد انہوں نے کہا کنسرن شو کے کیری لوگر بل پہ، اس کے 2 دن بعد پاکستان آرمی نے امریکی اسپیشل فورسز کو پاکستان میں کارروائیاں کرنے کی دوسری بار اجازت دی. پہلے بھی یہ اجازت دی جا چکی تھی، اور اس اجازت سے 1 سال پہلے یعنی ستمبر 2008 سے یہ جو اسپیشل فورسز جو پاکستان میں موجود تھیں، اور ان کے حلیے بالکل پاکستانیوں جیسے ہیں اور یہ سویلین کپڑوں میں ہوتے ہیں، اور ان کو اگر مقامی آبادی میں یہ ہوں تو ان کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اجازت دی گئی کہ یہ کام یہاں پہ کارروائیاں کر سکیں. اسی مہینے یعنی کہ 1 سال پہلے 20 ستمبر 2008 کو میرٹ اسلام آباد میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں تقریباً 50 افراد جاں بحق ہوئے. اور اس بم دھماکے کے بعد انصار عباسی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں، انہوں نے یہ رپورٹس لکھی کہ یہاں پہ امریکی آ کے ٹھہرتے تھے اور سامان اوپر لے کر جاتے تھے، اس لیے یہ اس وجہ سے یہاں پہ اس کو ٹارگٹ بنایا گیا. حالانکہ سویلین بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے بعد اس سال 3 فروری 2010 کو لوئر دیر میں ایک فوجی قافلے پر حملہ ہوا جس میں پہلے کہا گیا کہ 3 غیر ملکی صحافی ہلاک ہوئے ہیں اور 4 اسکول کی بچیاں جاں بحق ہوئی ہیں. 60 بچے اس میں زخمی بھی ہوئے تھے. بعد میں پتہ چلا وہ غیر ملکی صحافی نہیں ہیں بلکہ وہ اسپیشل آپریشنز کمانڈ کے امریکی سولجر ہیں جن کو پاکستان نے اجازت دی ہوئی ہے یہاں پہ آپریشن کرنے کی. جنیوا کنونشن 1949 کے مطابق یہ غیر قانونی کام تھا اور یہ نہیں ہو سکتا تھا. کوئی فوجی سویلین کپڑوں میں کسی کامبیٹ زون میں جا کے سویلین کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اور آرٹیکل 44(3) کے مطابق عام آبادی کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کا لازم ہے کہ وہ فوجی آپریشن کے دوران خود کو عام شہریوں سے الگ ظاہر کریں. آرٹیکل 48 اضافی پروٹوکول 1 کے مطابق سویلین آبادی کی عزت اور املاک کے تحفظ کے لیے دشمن فوجوں کو ہر وقت عام شہریوں اور فوجیوں، سویلین املاک اور فوجی تنصیبات کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. اور اسی کے مطابق تمام بین الاقوامی انسانی قوانین کا بھی مقدس جزو ہے یہ آرٹیکل 48 جو ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی گئی. اور یہ ملٹری یونیفارمز اینڈ دا لا آف وار، یہ جنیوا کنونشن کے مطابق آج کل کے دور میں جنگیں صرف 2 فوجوں کے درمیان سرحدوں تک محدود نہیں رہیں بلکہ آبادیوں تک آ چکی ہے. اس صورتحال میں راہگیر اور دوسرے بے گناہ شہری وہاں موجود ہوتے ہیں، 2 طرفہ فائرنگ کی زد میں آ کر نقصان اٹھاتے ہیں. پرائیویٹ لوگوں کا جنگ مسلط کرنا غیر قانونی ہے. وہ لوگ جو کسی فوجی یا نیم فوجی ادارے سے تعلق نہیں رکھتے، فوجی کہلانے کے اہل نہیں ہیں، وہ اگر گرفتار ہوں تو جنگی قیدی نہیں کہلائیں گے اور تباہ کاریوں کے حصہ بننے پر انہیں سزا بھی سنائی جا سکتی ہے. اور اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں موجود ڈرون کنٹرول کرنے والے CIA کے ایجنٹس پر اس قانون کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت اہم باتیں جن پر میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا ہے. اور جنیوا کنونشن کے تحت یہ وائلیشن ہوئی ہے انٹرنیشنل لاء کی، لیکن اس پر مقدمہ ظاہر امریکہ پہ مقدمہ کون چلا سکتا ہے؟ امریکہ کے فوجیوں پر. اور لیکن انصار عباسی صاحب نے اس پہ سٹوریز دی تھی، ہم ان سے بات شروع کرتے ہیں. انصار صاحب، یہ دیکھیں، آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ نے جو اس وقت سٹوریز دی تھی اس پر تردید آئی اور آپ کو کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آج ویکی لیکس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امریکن اسپیشل فورسز کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں 2-2.5 سال سے کارروائیاں تو کر رہے ہیں. بالکل، دیکھیں کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی آئے تھے. اور اس سے بھی بلکہ سیریس بات میں آپ کو بتاؤں کہ 2 دفعہ ہماری فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ جو ہے وہ پوسٹ پون اس لیے ہوئی کہ اس کی یہاں قریب سے ایک ایمبیسی ہے ہماری، اور موسٹ پروبیبلی US ایمبیسی تھی جو کہ سرویلنس کر رہی تھی، اور وہ چونکہ بک کر رہی تھی ان کو، تو انہوں نے 2 دفعہ ہماری کیبنٹ میٹنگ کو ڈیلے کرنا پڑا ان کو. سو ہم تو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، 2 4 5 فوجیوں کی بات ہی نہیں، ہم تو ان کے ایجنٹس پاکستان میں، میری اطلاع یہ ہے کہ CIA اور FBI کا پاکستان میں سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. CIA کا تو غیر قانونی، اگر وہ سویلینس کپڑوں میں سب غیر قانونی ہے. FBI اور CIA کا پاکستان میں دنیا میں سب سے
बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में। शहजाद साहब, आप सफारत कर रहे हैं, आप पाकिस्तान एयर फोर्स में एयर वाइस मार्शल थे, आप बताइएगा इस पर थोड़ा सा हमें गाइड करें कि क्या ये गैर कानूनी है, अगर है तो क्यों हो रहा है? देखिए, अगर दो हुकूमतों के दरमियान में किसी अरेंजमेंट के हिसाब से किया जा रहा है तो फिर तो गैर कानूनी नहीं है। सिविलियन कपड़ों में तो नहीं जा लेकिन सकते। नहीं वो उसकी एप्लीकेशन थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है, उस तरीके से कि अगर वो पकड़े जाएं मिसाल के तौर पे, या अगर वो किसी आर्म्ड एक्शन के अंदर जब वो यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद होंगे तो उनको एक सिक्योरिटी मुहैया होगी, वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन सकते हैं। लेकिन अगर वो मारे जाते हैं तो उनको वो जेनेवा फिर अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म से उन्होंने अपने आप को निकाल दिया। लेकिन ये एक जुर्म भी है ना कि सिविलियन के दरमियान सिविलियन कपड़ों में अगर वो मौजूद जुर्म है। इसकी वजह ये है कि उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए उसको बताया जाता है जेनेवा कन्वेंशन के तहत कि अगर आप दुश्मन के इलाके में सिविलियन कपड़ों में अगर चले जाएंगे तो फिर आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर हमला हुआ, प्रिजनर ऑफ, अगर मैं आपको बताता हूं ना, जैसे लोअर दिल में हुआ, देखें जेनेवा कन्वेंशन के तहत असल में आपको एज अ कम्बैटेंट सर्टेन सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। जेनेवा कन्वेंशन ये है कि रूल्स ऑफ वॉर बनाए गए जिसके अंदर के जब आप जंग करते हैं तो आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या अवेलेबल हैं अगर आप पकड़े जाते हैं या ज़ख्मी हालत में भी पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं हैं, अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं है तो फिर वो आप पे लागू नहीं होंगे, फिर आपको मारा जा सकता है। चंद माह पहले इस्लामाबाद में 4-5 इंसिडेंट्स हुए, एक SHO को अमेरिकन ने मारा जी, ये वाकया यहाँ लड़कों को, यहाँ हमारे शहरियों को मारा गया, पब्लिकली रोड के ऊपर मारा गया। मैं सिर्फ रऊफ क्लासरा को, फिर बात वहीं आती है कि क्या हमारा मुल्क इसी काबिल है कि ना कोई कानून है, मुकामी लॉ भी नहीं है, इंटरनेशनल लॉ भी नहीं है, अपने शहरियों पे ना हम खुद इज्जत करते हैं ना दूसरे मुल्क करते हैं, लेकिन अमरीकियों की तो बहुत है यार। अब सर बहस थोड़ी सी तलख हो जाएगी कि हमारा अपना कितना तो बोलना चाहिए है कि हमारी जो एक जहन में एक पाकिस्तानी को पर्टिकुलरली, मैं चले अपनी बात करूँ, हमारे जहन में आएगा हम पूरी दुनिया को फतह करने निकले हुए थे। कोई दुनिया का कौन सा हिस्सा है, कोना है जहाँ पे कोई आपका बम फटा हो, लोग मरे हों और उनका लिंक पाकिस्तान से न बना हो। आप उनके अखबारात उठा के देख लें, उनकी चीज़ें उठा लें, और ये सारा जो पाकिस्तान के खिलाफ स्टॉर में ये आपके 2004-5 के बाद गैदर हो रहा था। आल तो 9/11 के बाद चीज़ें वाज़ेह, पाकिस्तान का रोल आया इसमें, ये तालिबान का जो बैगेज था उसकी कीमतें आपने देनी थी, हमने देनी थी। अमेरिकन का इन्फ्लुएंस जिस तरीके से बढ़ा, जिस तरीके का हमने उनको अपने कीमत तो आवाम दे रहे हैं ना, आवाम भी उसमें आके थोड़ा सा इसलिए शेयर करते हैं, उनकी भी तो एक तरह का रोमांस डेवलप किया गया था इन तालिबान के साथ। आप जितनी भी मुसीबतें हैं 9/11 के बाद ये तालिबान के ज़रिए ही हैं, और तालिबान को क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पे आप प्रोटेक्शन दे रहे थे, आपने उनको तस्लीम किया हुआ था। और शुक्र करें, मैं कहता हूँ, अगर आप उस वक्त के 9/11 के बाद के उनके लीक्स पढ़ें, आप शुक्र करें कि अमेरिकन ने पाकिस्तान को नहीं बम किया, और उसके बदले में जिस तरह का हमने उनको बेचारे अफगानियों को बम करवाया, उनको उनके औरतें और बच्चे मरवाए। हमारा इन तमाम कहानियों में बड़ा रोल है। मैड्रिड में बम्बिंग हो, आपकी लंदन में हो, आपकी अमेरिका में हो, आपकी ब्रसेल्स, हमारा रोल हर जगह पे है। दुनिया हमें एक तरह का डेंजरस कंट्री ट्रीट करती है। अमेरिकन जो समझते हैं, आप उनका कोई भी एनालिसिस उठा के आप उनका देख लें, वो हमें डेंजरस समझते हैं, और मुमकिन है मैं कहता हूँ कि उसमें उनकी गलत अंजम्पशन है। लेकिन हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, जब तक हम अपने आप को मजलूम समझते रहेंगे, हम मजलूम हैं, दुनिया बड़ी जालिम है, मेरा ख्याल इस तरह मसला हल नहीं होगा। दुनिया में एक तरह के डिफरेंट एंगल से देखती है, और हमें दुनिया भी सईद शाह साहब कंसर्न थोड़ी सी देखते हैं। सईद शाह साहब उसी से क्यों समझते दुनिया के न्यूज़पेपर्स के लिए, मैकलाची न्यूज़पेपर्स के लिए काम करते हैं। सईद साहब ये बताइएगा कि जैसे रऊफ क्लासर ने कहा कि पाकिस्तानियों के बारे में कि आर वी रोमांटिक टुवर्ड्स तालिबान, और पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है इन सब हालात का। देखिए जी, ये आप अगर आप ये देखें, सईद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है जी। मुझे बताइएगा कि क्या पाकिस्तान, जैसे रऊफ क्लासर ने कहा कि पाकिस्तानीज़ आर रोमांटिक टुवर्ड्स तालिबान, तो आपके ख्याल में पाकिस्तानी खुद जिम्मेदार हैं इन हालात के? पाकिस्तानी अवाम? पाकिस्तानी अवाम तो ज़िम्मेदार नहीं है, ये पाकिस्तानी रूलर्स, फ़ौजी और सिविलियन जो हैं, उन्होंने ये कल्चर